श्री गुरु महिमालेख शरणं श्री गुरु महिमालेख शरणं श्री गुरु महिमालेख शरणं। गुरु कृपा यूट्यूब चैनल तरफरु आपण मानकु स्वागत जनाई आरंभ करुछि 2024 मसीहा मई मासर मासिक राशिफल। एही राशिफल सौरमंडलर 12 गोटी राशि और 9 गोटी ग्रह विषय कह 12 गोटी राशि उपरे 9 गोटी ग्रहर कौन प्रभाव रहुछि एही विषय आलोचना करिबा पूर्वरु आपण मानकु मोर विशेष अनुरोध जेउ माने प्रथम करी एही चैनल को आसीचंती से माने गोटिए सब्सक्राइब करी पाखरे आसुथिबा बेल आइकन को दबाई दियंतु जहा द्वारा कि आमर जेउ समय रे वीडियो अपलोड हेबो सर्वप्रथमे आपण मानक पाखरे पहुंची पारिबो। आहुरी एक कथा जेउ मानकर विवाह विलंब हेउछि बा चाकरी क्षेत्र रे चाकरी विलंब हेलानी पिलाटी चगला हेउछि यही विषयर प्रतिकार सकाशे आपणकर जन्म तारीख जन्म समय जन्म स्थान और निजर नाम लेखि आमर गुरु कृपा यूट्यूब चैनल मेल आईडी रे प्रेरण करंतु आमे ताहार समस्यार समाधान करिबु। आसंतु एबे जानिबा 2024 मसीहा मई मासर मासिक राशिफल। मिथुन राशिर मासिक राशिफल। मिथुन राशि राशि चक्रर तृतीय राशि। ये राशिर अधिपति बुध महाग्रह। मिथुन राशिर रंग सबुज रंग। शूद्र जाति राशिर गुण 2 प्रकार। एही राशि एक विषम राशि। मिथुन राशि पश्चिम दिगर अधिपति। मिथुन राशि रात्रि रे बल अधिक। मिथुन राशि व्यक्ति माने सदा सर्वदा बालक सुलभ बा चंचल स्वभाव। एमानकर बात रोग और बाहु पीड़ा प्राय अधिक होइथाय। चित्र विचित्र पोशाक पिंधिबाकू एमाने अधिक पसंद करती। एमाने साधारणतः पूजा सामग्री व्यवसाय रे अधिक लाभवान हुअंती। परंपरा खाद्य को पसंद करती। समय समय बहु व्ययी होइथांती। मिथुन राशि रे जन्म ग्रहण करिथिबा व्यक्ति कामिनी प्रिय होइथांती। पर दारानुरागी पंडित शास्त्रविद बुद्धिमंत दानशील मध्य होइथांती। सुंदर देहधारी नृत्य गीत प्रिय धार्मिक कला प्रेमी सह आत्मविश्वासी होइथांती। मिथुन राशि रो महिला माने बहु बुद्धिमती पवित्र मना और प्रेमिका होइथांती। महिला माने लक्ष्मी स्वरूपा होइथिले मध्य बहु सुजोग हाथ छड़ा करी निज जीवनर निजे कंटा होई रहंती। निजे क्षय क्षति रे पड़ंती। काहारी अनिष्ट चिंता करंती नाही। एही राशि 3 गोटी नक्षत्र को नहीं गठित यथा मृगशिरा मिथुन आद्रा मिथुन और पुनर्वसु मिथुन। मृगशिरा नक्षत्र जात व्यक्ति मंगल महादशा जन्म। आद्रा नक्षत्र जात व्यक्ति राहु महादशा जन्म और पुनर्वसु नक्षत्र जात व्यक्ति बृहस्पति महादशा जन्म। मृगशिरा नक्षत्र और पुनर्वसु नक्षत्र देवगण आर्द्रा नक्षत्र नरगण। मृगशिरा नक्षत्र सर्प जातीय आद्रा श्वान जातीय और पुनर्वसु मार्जार जातीय होइथांती। मृगशिरा नक्षत्र जात व्यक्ति दाता होइथांती। चंचल प्रकृतिर होइथांती। पर उपकारी बहु धैर्यवान। एमाने नृत्य गीत प्रिय मधुर आलापी किंतु दुर्बल शरीर होइथाए। एमाने बहु धनशाली होई बहु धन व्यय करती। सर्वदा सत्पथरे परिचालित हेबा एमानकर पसंद। आद्रा नक्षत्र एमाने सर्वदा चपलमती प्रशस्त हृदय बलवान सर्वदा हर्षमुखा थांती। कामुक श्रेणीर ओ कृपण स्वभाव पुणी धन व्यय निज स्वार्थरे करती। अभिमानी ओ मानी होइथांती।
ଅଳ୍ପ କ୍ଷଣ କ୍ରୋଧୀ ଓ ଭ୍ରମଣଶୀଳ ହୁଅନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ଦିଗକୁ ଏମାନେ ଯାତ୍ରା କରିବା ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ପୁନର୍ବସୁ ନକ୍ଷତ୍ର ଏମାନେ ସତ୍ୟନିଷ୍ଠ, ସୁକର୍ମ ଦକ୍ଷ, ଯାହା ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ କରିବେ, ଅନ୍ୟର ପରାମର୍ଶ ଏମାନେ କିଛି ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ପିତୃମାତୃଙ୍କୁ ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ମନେ କରନ୍ତି। କାମ ଜ୍ୱାଳାରେ ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇ ସର୍ବଦା ସ୍ତ୍ରୀରତ ଓ ପ୍ରବାସୀ ରହନ୍ତି। ଭ୍ରମଣଶୀଳ, ଯଶସ୍ୱୀ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏମାନେ କ୍ଷତ ବିକ୍ଷତ ଯୌନ କ୍ରିୟାରେ ଶାନ୍ତି ପାଇଥାନ୍ତି। ମିଥୁନ ରାଶିର ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ହେଲା 1, 3, 7 ଓ 9। ଶୁଭ ବର୍ଷ 11 ବର୍ଷ, 20 ବର୍ଷ, 29 ବର୍ଷ, 38 ବର୍ଷ ଓ 37 ବର୍ଷ। ଶୁଭ ବାର ଶନିବାର, ଶୁକ୍ରବାର ଓ ରବିବାର। ଶୁଭ ଲଗ୍ନ ସିଂହ ଲଗ୍ନ, ବୃଷ ଲଗ୍ନ, ମକର ଲଗ୍ନ ଓ ମୀନ ଲଗ୍ନ। ମିଥୁନ ରାଶି ସକାଶେ ଶୁଭ ଗ୍ରହ ଶନି, ରବି ଓ ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହ। ଅଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ହେଲା 5 ଓ 8। ଘାତ ବାର ସୋମବାର। ଚନ୍ଦ୍ର ଗ୍ରହ ହେଲା ଘାତ ଗ୍ରହ। ଘାତ ଲଗ୍ନ କର୍କଟ ଲଗ୍ନ ହେଉଛି ମିଥୁନ ରାଶିର ଘାତ ଲଗ୍ନ। ଆଷାଢ଼ ମାସ ଘାତ ମାସ। କୁମ୍ଭ ଚନ୍ଦ୍ର ହେଉଛି ଘାତ ଚନ୍ଦ୍ର। ସ୍ୱାତି ନକ୍ଷତ୍ର ଘାତ ନକ୍ଷତ୍ର। ଅଷ୍ଟମୀ ତିଥି ଘାତ ତିଥି। ମିଥୁନ ରାଶି ସକାଶେ ମଇ ମାସରେ ରବି ମାସର ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଧରେ ଏକାଦଶରେ ରହି ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଦ୍ଧକୁ ଦ୍ୱାଦଶ ହେବେ। ମଙ୍ଗଳ ମାସ ସାରା ଦଶମରେ ରହିବେ। ବୁଧ ମଇ ମାସ 8 ତାରିଖ ଠାରୁ ଏକାଦଶକୁ ଯିବେ। ବୃହସ୍ପତି ମାସ ସାରା ଦ୍ୱାଦଶ। ଶୁକ୍ର ମଧ୍ୟ ମାସ ସାରା ଏକାଦଶ। ଶନି ନବମରେ, ରାହୁ ଦଶମରେ ଓ କେତୁ ଚତୁର୍ଥରେ ରହିବେ। ମିଥୁନ ରାଶି ସକାଶେ ରବି ଏକାଦଶରେ। ଏକାଦଶ ରବି ସୌଭାଗ୍ୟଶାଳୀ କରାଇଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିଗରୁ ଆୟ ଉତ୍ତମ ହୁଏ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଆଶା ଠାରୁ ଅଧିକ ଲାଭବାନ ହୁଏ। ସେୟାର ମାର୍କେଟରୁ ଏହି ସମୟରେ ବହୁ ଟଙ୍କା ଲାଭବାନ ହୁଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହା ସ୍ୱ ଅର୍ଜିତ ଧନ ନୁହେଁ। ଏଣୁ ଧନ ଉପରେ ଭରସା କରିବା ଠିକ ନୁହେଁ। ଯେପରି ଛୋଟିଆ ଗଡ଼ିଶା ମାଛଟିଏ ଦେଇ ବଡ଼ ବାଳିଆ ଶେଉଳ ଧରାଯାଏ, ସେହିପରି ପ୍ରଥମେ ଲୋଭ ଦେଖାଇ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ସର୍ବସ୍ୱ ଲୁଟି ନେବେ। ଚାକିରି କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଏହି ସମୟରେ ପଦୋନ୍ନତି ହୋଇପାରେ। ବହୁ ଦିନର ଆଶା ସଫଳ ହେବ। ଏହି ଫଳ 10 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବଳ। ଆର୍ଦ୍ରା ମିଥୁନ ସକାଶେ 10 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିବ। ମୃଗଶିରା ଓ ପୁନର୍ବସୁ ନକ୍ଷତ୍ର ପକ୍ଷେ ଏହି ଫଳ କମ ମିଳିବ। ମାସର 13 ତାରିଖ ଠାରୁ ରବି ଦ୍ୱାଦଶକୁ ଯିବେ। ଅଶୁଭ ଫଳ, କିନ୍ତୁ ଏହି ଅଶୁଭ ଫଳ ଅଧିକ ଆର୍ଦ୍ରା ମିଥୁନକୁ ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କର ଧାର କିମ୍ବା କରଜ ଦେଇଥିବା ଟଙ୍କା ଏହି ସମୟରେ ମାଗନ୍ତୁ ନାହିଁ, ମାଗିଲେ ବୁଡ଼ିଯିବ। କାହାରି ସହିତ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତି ଆସିବ ଆପଣ ଦୋଷୀ ନ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଦୋଷୀରେ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଯିବେ। ଚତୁର୍ଦିଗରୁ ଖାଲି ଦୁର୍ନାମ ମିଳିବ। ଅପମାନରେ ଆପଣ ଜର୍ଜରିତ ହୋଇ ଉଠିବେ। ମଙ୍ଗଳ ମହାଗ୍ରହ ଦଶମରେ ରହି ଶୁଭ ଫଳ ଦେବେ। ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ବାରମ୍ବାର ଫେଲ ମାରୁଥିଲେ, ସେହି କାର୍ଯ୍ୟ ଅତି ସହଜରେ ହୋଇଯିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମରେ ମନରେ ସାହସ ବଳ ବୃଦ୍ଧି ହେବା ଦ୍ୱାରା କର୍ମ ତତ୍ପରତା ଦେଖାଇବେ। ବହୁ ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାମ କରି ପ୍ରଶଂସା ମିଳିବ ଓ ଆପଣଙ୍କର ପଦୋନ୍ନତି ହୋଇଯାଇପାରେ। ଉଚ୍ଚ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରଶଂସା ଓ ପୁରସ୍କାର ମିଳିବ। ବୁଧ 7 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦଶମରେ ରହି 8 ତାରିଖ ଠାରୁ ଏକାଦଶକୁ ଯିବେ। ବୁଧ ଗ୍ରହ ବାଣୀ ଗ୍ରହ ହୋଇଥିବାରୁ ଓ ଗ୍ରହ ମଣ୍ଡଳୀର କୁମାର ଗ୍ରହ ହୋଇଥିବାରୁ ସର୍ବଦା ଯୁବକ ପରି ଶକ୍ତି ପ୍ରୟୋଗ କରିବ। ଏହି ବୁଧ ମିଥୁନ ରାଶିର ରାଶି ଅଧିପତି ମଧ୍ୟ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ଆଗେଇ ଯିବେ ଓ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନିଜ ବୁଦ୍ଧି ବଳରେ ପୂରଣ କରି ପ୍ରଶଂସା ଭାଜନ ହେବେ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଆୟର ପରିମାଣ ବହୁ ଗୁଣରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଅଚାନକ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଅଚାନକ ଉଚ୍ଚ ପଦ ପ୍ରାପ୍ତି ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ବୃହସ୍ପତି ଦ୍ୱାଦଶରେ ଅଶୁଭ ଫଳ ଦେବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଏହି ବୃହସ୍ପତି ଗର୍ଭସ୍ଥ ଓ ଶିଶୁ ହୋଇଥିବାରୁ
ଫଳ କିଛି ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ବୃହସ୍ପତିକୁ ଶାନ୍ତି କରିବା ସକାଶେ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଆପଣ ନିରାମିଷ ଆହାର ଭୋଜନ କରନ୍ତୁ। କୌଣସି ଦିନ ଅଣ୍ଡା ଭାଙ୍ଗନ୍ତୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଭକ୍ଷଣ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବିପଦ ସୁନିଶ୍ଚିତ ହେବ। ଅଣ୍ଡା ଭାଙ୍ଗିଲେ ଆପଣଙ୍କର ବିପଦ ସୁନିଶ୍ଚିତ ହେବ। ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥାନରେ ଅପଦସ୍ଥ କରାଇବ। ମନରେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରତି ହିଂସା ଭାବ ଜାଗ୍ରତ ହେବ। ହିଂସା ହେଲେ କ୍ରୋଧ ବି ଆସିବ। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ ସାମୟିକ ବିଚ୍ଛେଦ ହୋଇପାରେ। ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନମାନେ ପ୍ରବଳ ବିରୋଧ କରିବେ। ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହ ଆପଣଙ୍କର ମିଥୁନ ରାଶିକୁ ଏକାଦଶରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି। ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହଙ୍କର ଅଚାନକ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଜ୍ୟୋତିଷ ଚକ୍ରରେ ଶୁକ୍ରକୁ କଣା ଗ୍ରହ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହି ଗ୍ରହ କଣା ଲୋକ ପରି ଗୋଟିଏ ଦିଗକୁ ଦେଖାଯାଏ ଓ ଗୋଟିଏ ଦିଗକୁ ମାଡ଼ି ଚାଲେ। ତାହା ଶୁଭ ସମୟ ହୋଇଥିବାରୁ ଶୁଭ ଫଳ ଦେବ। ଯଦି ଅଶୁଭ ସମୟ ହୋଇଥାଏ ତେବେ ଅଶୁଭ ଫଳ ଦେବ। ଶୁଭ ସମୟରେ ଏକ ବୁଝା ହୋଇ ଶୁଭ ଫଳ ମଧ୍ୟ ଦେବେ। ଆପଣଙ୍କର ଏହି ମାସଟିରେ ଅଚାନକ ଧନର ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଦସ୍ୟ ପରସ୍ପର କାନ୍ଧକୁ କାନ୍ଧ ମିଳାଇ ବାଟ ଚାଲିବେ। ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହ ଏକ ନାରୀ ଗ୍ରହ। ପୁଣି ପୁରୁଷମାନଙ୍କ କୋଷ୍ଠୀରେ ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହଙ୍କର ଶୁଭତ୍ୱକୁ ନେଇ ବିବାହ କଲେ ବିବାହରେ ମଙ୍ଗଳ ହୁଏ। ଏକାଦଶରେ ଶୁକ୍ର ଥିବାରୁ ଏହା ଦାମ୍ପତ୍ୟ ସୁଖ ବିଷୟରେ ସହଯୋଗ କରିବ। ମିଥୁନ ରାଶିକୁ ଶନି ନବମରେ ଭ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି। ନବମ ଶନି ସପ୍ତାହର ଶେଷ ଭାଗ। ଏହି ଶେଷ ଭାଗରେ ଶନିଦେବ ବିଗତ 6 ବର୍ଷରେ ଯେଉଁ କର୍ମ କରିଛନ୍ତି ତାହାରି ଫଳ ଦେବ। ଏହି ସମୟ ଏକ ପରୀକ୍ଷା ସମୟ। ଜଣେ ଛାତ୍ର ଯେପରି ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ପାଠ ପଢ଼ି ବର୍ଷ ଶେଷରେ ପରୀକ୍ଷା ଦିଏ ଓ ପରୀକ୍ଷାରେ ଯାହା ବର୍ଷ ସାରା ପାଠ ପଢ଼ିଥିବ ତାହାକୁ ଲେଖିଲେ ସେ ପାସ୍ କରେ, ସେହିପରି ଆପଣ ବିଗତ 6 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ କର୍ମ କରିଛନ୍ତି ସେହି କର୍ମର ଫଳ ଏହି ପରୀକ୍ଷାର ଫଳ ସ୍ୱରୂପ ମିଳିବ। ରାହୁ ଦଶମରେ ରହି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ରହିଛନ୍ତି। ଦଶମ ସ୍ଥାନ ହେଉଛି କର୍ମସ୍ଥାନ। ଏଣୁ ମିଥୁନ ରାଶି ପକ୍ଷରେ ଏହି ସମୟ ଏକ ଘଡ଼ିସନ୍ଧି ସମୟ। ଆପଣଙ୍କର କର୍ମଫଳକୁ ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ଆପଣ ଯେଉଁ କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି ସେ କର୍ମର ଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ମିଳିବ। ଏଣୁ ସର୍ବଦା ଶୁଭ କର୍ମ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। କେତୁ ଗ୍ରହ ସକାଶେ କିଛି ସମୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହାନି ହୋଇପାରେ, ତଥାପି ଏ ମାସଟି ମିଥୁନ ରାଶି ସକାଶେ ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ। ମିଥୁନ ରାଶିର ଅଶୁଭ ଫଳ ସକାଶେ ଯେହେତୁ ମିଥୁନ ରାଶିର ଦେବୀ ହେଲେ ଦୁର୍ଗା ଦେବୀ, ଦୁର୍ଗା ମାତା, ଏଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପ୍ରାତଃ ସମୟରେ ଶଯ୍ୟା ତ୍ୟାଗ କରି ମାତାଙ୍କର ପାଦ ଧରି ମୁଣ୍ଡିଆଟିଏ ମାରନ୍ତୁ। ମାତାଙ୍କର ପଣତ କାନିରେ ନିଜର ମୁହଁକୁ ପୋଛି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଯେତେ ବିପଦ ଆସୁ, ଯେତେ ଅଶୁଭ ଥାଉ, ତାହା ସବୁ ଖଣ୍ଡନ ହୋଇଯିବ। କାରଣ କଥାରେ ଅଛି, ମାର ପଣତ କାନି ପିଲାମାନଙ୍କ ସକାଶେ ଅକ୍ଷୟ କବଚ। ଆଜି ଏହିଠାରେ ରହିଲି। ପୁଣି ଆସନ୍ତା ଅଧ୍ୟାୟରେ କର୍କଟ ରାଶି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ।